Hello friends, uh, 8th class biology, first lesson, third page. A single celled organism performs all the necessary functions that multicellular organisms perform. A single celled organism like amoeba captured and digests food, respires, excretes, grows, and reproduces. Similar functions in multicellular organisms are carried out by groups of specialized cells forming different tissues. Tissues in turn form organs. Activity 1. A teacher may show a permanent slide of amoeba and paramecium under a microscope. Alternatively, the teacher can collect pond water and shows these organisms by preparing the slides. Shape of cells. How do you define the shape of amoeba in the figure? You may say that the shape appears irregular. In fact, amoeba has no definite shape because with pseudopodia it is moves. Unlike other organisms, it keeps on changing its shape. Observe the projections of varying lengths producing out of its body. These are called pseudopodia. Pseudo false podia means feet. As you learnt in class 7th, these projections appear and disappear as amoeba moves or feeds. What advantages does amoeba derive by changing shape? A changing in shape is due to formation of pseudopodia, which facilitates movement and helps in capturing food. A white blood cells WBC in human blood is another example of a single cell which can change its shape. But while WBC is a cell, amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence in this world. What shape would you expect in organisms with millions of cells? Shows different cells such as blood, muscle, and nerves of human beings. The different shapes are related to their specific functions. Generally, cells are round, spherical, or elongated. Some cells are long and pointed at both ends. They exhibit a spindle shape. Figure 1.4b. Cells sometimes are quite long, some are branched like the nerve cell or a neuron. Figure 1.4c. The nerve cell receives and transfers messages thereby. Here we can see spherical, the red blood cells are in round shape. Okay. The spherical and elongated cells we can see these are muscle cells, and long branch it is a nerve cell. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం తెలుగులో చూసుకుందాం. ఏకకణజీవి బహుకణజీవులు చేసే అన్ని అవసరమైన విధులను నిర్వహిస్తుంది. అమీబా వంటి ఏకకణజీవి ఆహారాన్ని, అంటే ఒకటే సెల్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అమీబా ఏం చేస్తుందంటే ఆహారాన్ని తీసుకుంటుంది, అది జీర్ణం కూడా చేసుకుంటుంది. ఒక్కటే సెల్లో మరి అది ఏం చేస్తుంది, ఆహారం తీసుకోవడం, జీర్ణం చేయడం, అలానే రెస్పిరేషన్ శ్వాస తీసుకోవడం, ఎక్స్క్రీషన్ విసర్జించడం, అలానే దానికి గ్రోత్ కూడా ఉందన్నమాట. ఎట్ ద సేమ్ టైం అది బైనరీ ఫ్యూజన్ ద్వారా లేకపోతే అది ప్రత్యుత్పత్తి రిప్రొడక్షన్ చేయడం అనేది మనం చూడొచ్చు. బహుకణ జీవుల్లో కూడా ఇలాంటి విధులు ఉంటాయి, కానీ వాటికి ప్రత్యేకమైనటువంటి సెల్స్ ఉంటాయి. సో ప్రత్యేక కణ సమూహంతో నిర్మితమైన వివిధ కణజాలాలు నిర్వహిస్తాయి. కణజాలాలు అవయవాలను ఏర్పరుస్తాయి. సో ఒక సెల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ టిష్యూ. సెల్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక టిష్యూని ఏర్పరుస్తుంది. టిష్యూస్ ఏం చేస్తాయంటే ఆర్గన్స్ని ఇస్తాయి అన్నమాట. సో ఒక కణజాలాలు అవయవాలను ఏర్పరుస్తాయి. ఇక్కడ ఒక యాక్టివిటీ ఇచ్చారు ఏంటంటే
మనకు పర్మనెంట్ స్లైడ్స్ ఉంటాయి కదా, అమీబా అండ్ పారామీషియం, దాన్ని మైక్రోస్కోప్లో ఫోకస్ చేసి చూపించండి. లేకపోతే అది చేస్తూ ఇంకొకటి ఏం చేయాలంటే పాండ్ వాటర్లో మనకి చాలా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి. సో వాటిని తీసుకొచ్చి ఒక డ్రాప్లెట్ని మనము ఒక మైక్రోస్కోపిక్ స్లైడ్లో వేస్తే యూ కెన్ అబ్జర్వ్ మెనీ ఆర్గానిజమ్స్ అండర్ ద మైక్రోస్కోప్. సో పటం ఇప్పుడు కణాల ఆకారం 1.3. సో ఇక్కడ మనం 1 చూడండి, దానిలో అమీబా ఆల్రెడీ మనం ఇందాక చూసాము. సో అమీబా ఆకారాన్ని మనం చూస్తున్నాం అనుక అది ఒక షేప్లో ఉండదు, అది డిఫరెంట్ షేప్స్లో వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఎందుకు అని అంటే, సో ఇది అమీబాకు ఒక నిర్దిష్టమైన ఆకారం లేదు, ఇది ఎప్పుడు కూడా తన యొక్క షేప్ని మార్చుకుంటుంది. బికాస్ ఎందుకు అని అంటే దానికి సూడోపోడియం అంటే మిథ్యాపాదాలు ఉంటాయి, దానితోటి అది ఒక చోట నుండి ఇంకొక చోటకి వెళ్తూ ఉంది అనమాట. మూమెంట్ దానికి దేని నుంచి అంటే ఈ యొక్క సూడోపోడియా మిథ్యాపాదాల నుంచి దానికి కలుగుతుంది. అంతేకాదు అది ఆహారాన్ని కూడా అది సంగ్రహిస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మిథ్య అంటే మాయ. సో అది కొంచెం సేపు కనిపిస్తుంది, కొంచెం సేపు దాని షేప్ మారిపోతుంది. సో ఉసరవేలి ఎట్లా రంగులు మారుస్తుంది, ఇది ఇక్కడ షేప్ని మారుస్తుంది అనమాట. అమీబా కదులుతున్నప్పుడు లేదా ఆహారాన్ని తీసుకుంటున్నప్పుడు ఈ మిథ్యాపాదాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి, మాయమైపోతూ ఉంటాయి. అమీబా ఆకారాన్ని మార్చుకోగలగడం వల్ల ఏ ప్రయోజనాలు పొందుతుంది అని అంటే, సో మిథ్యాపాదాలను ఏర్పరచడం ద్వారా అమీబా ఆకారాన్ని మార్చుకుంటుంది. ఈ మార్పు ఆహార సేకరణకు గమనానికి ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది. తన ఆకారాన్ని మార్చుకోగలిగిన ఏక కణానికి మరొక ఉదాహరణ ఏంటంటే మనిషిలో ఉన్నటువంటి తెల్ల రక్త కణాలు, వైట్ బ్లడ్ సెల్. అమీబా మాత్రం ఒక్కటే సెల్ అయినప్పటికీ కూడా తను పూర్తి జీవరాశి అంటే ఒక ఆర్గానిజంలో ఏమేమైతే ఫంక్షన్స్ జరుగుతాయో ఒక సింగిల్ సెల్ అమీబాలో మొత్తం ఇవన్నీ కూడా ఫంక్షన్స్ జరుగుతాయని ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు. మిలియన్ల కొద్ది కణాలు ఉన్న జీవులలో నీవు ఏ ఆకారాన్ని ఊహిస్తావు? సో ఇక్కడ మనకి పిక్చర్స్ ఇచ్చారు. మానవుల్లో రక్త కణాలు, ఎర్ర రక్త కణాలు అవి రౌండ్గా ఉంటాయి కదండి, కండర కణాలు అన్న వాటిని కదురు ఆకారపు కండర కణం అంటారు అనమాట. సో నాడీ కణాలు మనకి తెలుసు, ఇక్కడ ఈ బ్రెయిన్లో నర్వస్ సిస్టంలో మనకి ఈ యొక్క నాడీ కణం మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అవి. సో ఈ ఒక మానవునిలోనే ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఎర్ర రక్త కణాలు కానీ, మజిల్ సెల్సే కానీ, లేకపోతే నర్వ్ సెల్సే కానీ, ఈ మూడిట్లోనే మనం చూసుకుంటే అవి డిఫరెంట్ షేప్స్ని, డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ని అవి చేయడం అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సాధారణంగా కణాలు గుండ్రంగా కానీ, వర్తులాకారంగా కానీ, పొడవుగా కానీ, కొన్ని కణాలు పొడవుగా ఇరువైపులా మునతేలి ఉంటాయి. అవి కదురు ఆకారాన్ని చూపిస్తాయి. కొన్ని నాడీ కణాలు లేదా న్యూరాన్ల వలె శాఖాయుతంగా ఉంటాయి. నాడీ కణాలు సమాచారాన్ని గ్రహించి ప్రసారము చేస్తాయి. Helping to control and coordinate the working of different parts of the body. Can you guess which part of the cell gives it shape? Components of the cell are enclosed in a membrane. This membrane provides shape to the cells of plants and animals. Cell wall is an additional covering over the cell membrane in plant cells. It gives shape and rigidity to these cells. Bacteria cells also has a cell wall. Size of cells. The size of cells in living organisms may be as small as a millionth of a meter, micrometer or micron, or may be as large as a function as a few centimeters. However, most of the cells are microscopic in size and are not visible to the unaided eye. They need to be enlarged or magnified by a microscope. The smallest cell is 0.1 to 0.5 micrometer in bacteria. The largest cell measuring 170 mm into 130 mm is the egg of an ostrich. Activity: boil a hen's egg, remove the shell. What do you observe? A white material surrounded the yellow part. White material is albumin, which solidifies on boiling. The yellow part is yolk.
It is part of the single cell. You can observe this single cell without any magnifying device. All the cells in an elephant are larger than the cells in a rat. The size of the cells has no relation with the size of the body of the animal or plant. It is not necessary that the cell in the elephant be much bigger than those in a rat. The size of the cell is related to its function. For example, nerve cells both in the elephant and rat are long and branched. They perform the same function, that of transferring messages. Cell structure and function. You have learned that each living organism has many organs. You have studied in 7th about the digestive organs, which together constitute the digestive system. Each organ in the system performs different functions such as digestion, assimilation, and absorption. Similarly, different organs of a plant perform specialized functions. For example, roots help in the absorption of water and minerals. Leaves, as you have learnt in class 7, are responsible for synthesis of food. Each organ is further made up of smaller parts called tissues. A tissue is a group of similar cells performing a specific function. Paheli realized that an organ is made up of tissues, which is done are made up of cells. The cell in a living organism is the basic structural unit. Parts of the cell. Cell membrane. The basic component of a cell are a cell's membrane, cytoplasm, and nucleus. The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane, also called the plasma membrane. The membrane separates the cells from one another and also the cell from the surroundings medium. The plasma membrane is porous and yellows. శరీరంలో భిన్న అవయవాల పనుల నియంత్రణ మరియు సమన్వయానికి సహకరిస్తుంది. కణంలోని ఏ భాగం దాని ఆకారాన్ని ఇస్తుందో ఊహించగలవా? కణంలోని భాగాలన్నీ ఒక్క పొరచే ఆవరించబడి ఉన్నాయి. ఈ పొర వృక్ష జంతు కణాలకు ఆకారాన్ని, అంటే ఒక మొక్కైనా కావచ్చు లేకపోతే యానిమల్ అన్నా కావచ్చు, దానికి ఆకారం ఇస్తుంది. అంటే కణకవచం. ఈ యొక్క పొరను కణకవచం అంటారు. లేదా వృక్ష కణాలలో కణత్వచం పైన ఉండే అదనపు పొర. ఇది కణాలకు ఆకారాన్ని, ఒక షేప్ని, అలానే దృఢత్వాన్ని, రిజిడిటీని ఇస్తుంది అన్నమాట. బ్యాక్టీరియా కణాలు కూడా కణకవచాన్ని కలిగి ఉంటాయి. సో ఈ కణకవచాలని మనం గ్రామ్ స్టడింగ్ చేసినప్పుడు సో మనకి వీటి గురించి బాగా తెలుస్తుంది అన్నమాట. కణాల పరిమాణం. జీవరాశులలో కణాల పరిమాణం మీటర్లలో మిలియన్ వంతు, మైక్రోమీటర్ లేదా మైక్రాన్. సో ఈ కణాల పరిమాణాన్ని మనం దేంతో కొలుస్తామంటే మైక్రోమీటర్ లేదా మైక్రాన్. అంత చిన్నగా ఉంటాయి అన్నమాట. సెంటీమీటర్ల అంత ఎక్కువ పరిమాణంలో కూడా ఉండొచ్చు. అంటే అతి చిన్నగా ఉండొచ్చు, అతి పెద్దగా కూడా ఉండొచ్చు. అవి ఎంత అనేది కూడా మనం తెలుసుకుందాం. ఏమైనా చాలా వరకు కణాలు సూక్ష్మదర్శినిలో మాత్రమే కనిపించేంత పరిమాణంలో, అంటే మైక్రోస్కోప్లోనే వీ కెన్ సీ ఓన్లీ అండర్ ద మైక్రోస్కోప్. కొన్ని ఫ్యూ సెల్స్ అంటే చిన్నగా ఉన్న వాటిని మనము మైక్రోస్కోప్లోనే చూడగలం. సాధారణ కంటి చూపుతో అవి కనిపించవు. సో దాన్ని బట్టి వాటిని సూక్ష్మదర్శిని సహాయంతో వృద్ధీకరణం చేసి లేదా పెద్దవిగా చేసి, అంటే మనం దాని కింద పెట్టినప్పుడు ఆ మ్యాగ్నిఫైయర్లో ఆ యొక్క మిర్రర్ బట్టి, ఆ యొక్క లెన్స్ని బట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే చిన్నగా ఉన్నది లెన్సెస్ని బట్టి మనం చూడొచ్చు, క్లియర్గా చూడొచ్చు అనమాట. అతి చిన్న కణం బ్యాక్టీరియాలో 0.1 నుండి 0.5 మైక్రోమీటర్ల పరిమాణంలో ఉంటుంది. పెద్ద కణం ఏంటి అంటే అది ఆస్ట్రిచ్. అది ఎంత ఉంటుంది అంటే 170 మిల్లీమీటర్స్ నుంచి 130 మిల్లీమీటర్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా.
ఒక కోడిగుడ్డును ఉడికించి పై పెంకు తొలగించాను. ఉడికించేసిన ఒక బాయిల్డ్ ఎగ్ని పట్టుకొని, సో మనం చూస్తే పసుపు భాగాన్ని మనం యోక్ కదా, తెల్లని యోక్ అండ్ మనకి 2 పార్ట్స్ కనిపిస్తాయి. ఒకటి వైట్లో ఉంటుంది, లోపల ఉన్నది ఎల్లోలో ఉంటుంది అనమాట. సో తెల్లగా ఉన్నట్టు దాన్ని మనం ఏమిటంటే ఆల్బ్యూమిన్ అంటాం. ఓకేనా. ఆల్బ్యూమిన్ అనేది ఒక ప్రోటీన్. సో ప్రోటీన్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో మనం ఏం చూస్తామంటే ఆల్బ్యూమిన్ మనము ఎస్టిమేషన్ చేస్తారనమాట. సో ఇక్కడ ఆల్బ్యూమిన్ అనేది మనం ఆ యొక్క వైట్లో ఉంటుంది. పసుపు భాగం సోనా. సో ఇది కూడా మంచి హెల్తీ ఫుడ్ అనమాట. సో ఇవి అన్నీ ఒక్కటే కణం. ఆ వైట్గా ఉన్న పార్ట్ అయినా కానీ, ఆ ఎల్లోగా ఉన్న పార్ట్ అయినా కానీ ఒకటే అనమాట. సో ఒకటే కణం. సో ఏనుగులో ఉండే కణాలు ఎలుకలో ఉండే కణాల కంటే పెద్దగా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ లాగా ఉంది, దీనిలో మనకు ఆన్సర్ కూడా తెలుస్తుంది అనమాట. ఏనుగులో ఉండే కణాలు ఎలుకలో ఉండే కణాల కంటే పెద్దవి. ఎలుక చిన్న జీవి, ఏనుగు చాలా పెద్ద జీవి కదండి. సో ఇప్పుడు ఈ ఏనుగులో ఉన్న కణాలు, ఎలుకలో ఉన్న కణాలు, వీటి గురించి కొంచెం ఏంటో తెలుసుకుందాం. మొక్కల్లో కానీ జంతువుల్లో కానీ జీవి శరీర పరిమాణానికి కణాల పరిమాణానికి సంబంధం ఉండదు. ఏనుగులో ఉండే కణాలు ఎలుకలో ఉండే కణాల కంటే పెద్దగా ఉండవలసిన అవసరమేం లేదు. కణాల పరిమాణం అవి నిర్వర్తించే విధులతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. సైజు మీద ఏమీ కూడా కాదు, కానీ అది ఏ ఫంక్షన్ని ఎలా చేస్తుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. ఉదాహరణ నాడీ కణాలు ఏనుగులో అయినా ఎలుకలో అయినా పొడవుగా శాఖయుతంగానే ఉంటాయి. మనకు నర్వస్ పిక్చర్ చూసాం కదండి, నాడీ కణం. అది ఎలుకలో అయినా ఏనుగులో అయినా సో పైన కూడా విభజించినటువంటి ఆ యొక్క మనకి కనిపిస్తాయి అన్నమాట. అవి సమాచారాన్ని ప్రసారం చేయడం అంటే ఒకటే విధిని నిర్వర్తిస్తాయి. కణ నిర్మాణ విధులు. ప్రతి జీవి అనేక అవయవాలను కలిగి ఉంటుందని మీకు తెలుసు. 7వ తరగతిలో జీవ అవయవాలు అన్నీ కలిసి జీవ వ్యవస్థను ఏర్పరుస్తాయని మీరు చదువుకున్నారు. ఈ వ్యవస్థలోని భిన్న అవయవాలు ఆహారం జీర్ణం చేయటం, శోషణం, స్వాంగీకరణ వంటి విధులను నిర్వహిస్తాయి. అదేవిధంగా మొక్కల్లోని వేర్వేరు అవయవాలు తమకు నిర్దేశించిన విధులను నిర్వర్తిస్తాయి. ఒక మనిషిలో అయినా ఒక చెట్టులోనైనా ఏ పని చేసుకోవాలో ఆ పని చేసుకుంటాయి. ఉదాహరణకు వేళ్ళు నీటిని, లవణాలను నేల నుండి గ్రహిస్తాయి. సో ఆకులు ఏం చేస్తాయి, అవి సూర్యరశ్మి ద్వారా ఫోటోసింథసిస్ ద్వారా అది ఆహారాన్ని మనకి కిరణజన్య సంయోగ క్రియ ద్వారా ఆహారాన్ని అవి తయారు చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ప్రతి అవయవం కణజాలం అని పిలువబడే చిన్న భాగాలతో తయారవుతుంది. ఒక అవయవము కణజాలాలు కదా, టిష్యూస్. సో కొన్ని టిష్యూస్ కలిపి ఒక ఆర్గన్. అయితే ఈ టిష్యూ ఎట్లా అంటే కొన్ని సెల్స్ తోటి మేడప్ ఆఫ్ సెల్ మరి టిష్యూ ఆర్గన్. కణజాలాలు అంటే ఒక నిర్దిష్టమైన విధిని నిర్వహించే ఒకే పోలికలు గల కణాల సముదాయం. పహేలి అవయవాలు కణజాలాలతోనూ ఆ కణజాలాలు కణాలతో ఏర్పడి ఉంటాయని గ్రహించి. కణం అనేది జీవులలో ప్రాథమిక నిర్మాణాత్మక ప్రమాణం. కణం నందు కణత్వచం, జీవ పదార్థం, కేంద్రకం అనేవి ప్రాథమిక అంశాలు. కణం నందలి భాగాలు 3 గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా. కణత్వచం, జీవ పదార్థం, కేంద్రకం. జీవ పదార్థం, కేంద్రకం కణత్వచంతో ఆవరింపబడి ఉంటాయి. దీనినే ప్లాస్మా పొర అని అంటారు. ఈ త్వచం కణాన్ని ఇతర కణాల నుండి మరియు చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలలోని పదార్థాల నుండి వేరు చేస్తుంది. సో ప్లాస్మా పొర రంధ్రయుతంగా ఉంటుంది. ఇంకా దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం. Movement of substances or materials both inward and outward. In order to observe the basic component of cell, take an onion bulb. So onion bulb తీసుకొని remove the dark pink coverings. You can easily separate these from the fleshy white layers of the bulb with the help of forceps or even with your hand. You can also break the onion bulb and separate out thin layers. Place a small piece of the thin onion peel in a drop of water on a glass slide. The thin layer can be cut into the smaller pieces with the help of blade or forceps.
Add a drop of methylene blue solution to the layer and place a cover slip on it. While placing the cover slip, ensure that there are no air bubbles under the cover slip. Observe the slide under the microscope. Draw and label. You may compare it with figure 1.5. Okay. Take a healthy onion bulb. Remove the dry pink coverings, means peels. While we are cutting also, when we are preparing food, then also we'll remove that pink one. Okay, so inside the whitey fleshy one, you take a thin layer. Okay, thin layer you take, and you use forceps or a blade to cut in a small piece. Take that. Okay, at the same time you take one microscopic clean slide, add a drop of water. In that you put your specimen, onion, the thin layer specimen, add a methylene blue. Okay, take a cover slip and place it cover slip without air bubble. You go, take that slide carefully, put it and focus under the microscope. Okay, put it on the stage and you place the adjustment knobs. So you can see that something is missing, so there you stop it and you, with the fine adjustment, you focus clearly. You can see we are observing this onion peel once, no, in the figure 1.5, how it is. Like that you can observe the cells. The boundary of the onion cell is the cell membrane covered by another thick covering called the cell wall. The central dense round body in the center is called the nucleus. We can see here cell membrane and nucleus. The jelly-like substances between the nucleus and the cell membrane is called the cytoplasm. I want to know why plant cells need cell walls. You have learnt earlier that the cell membrane gives shape to the cell. In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in cells of plants called cell wall. Human beings, they have what? Skin is an outer thick layer in cells of plants called cell wall. This additional layer surrounding the cell membrane is required by plants for protection. Plant cells need protection against variations in temperature, high wind speed, atmospheric moistures, etc. They are exposed to these variations because they cannot move. Cells can be observed in the leaf peel of Tradescantia, Elodea or Rio. You can prepare a slide as in the case of onion. Paheli asked Bujo if he can also observe animal cell. Take a clean toothpick or a matchstick with the tip broken. Scrape inside of your cheek without hurting it. Place it in a drop of water on a glass slide. Add a drop of iodine or a methylene blue also you can use. Okay, and place a cover slip under it. Alternatively, add 1 to 2 drops of methylene blue solution. Observe in under the microscope. You may notice several cells in the scrapped material. You can identify the cell membrane, the cytoplasm and nucleus. A cell wall is absent in animal cells. In female, you can see the bar bodies in this experiment. పై గల పొరలను మీరు శ్రావణంతో కానీ లేదా మీ చేతితో కానీ సులభంగా తీయవచ్చు. ఉల్లిపాయను ముక్కలు చేసి పలుచని పొరలను విడతీయవచ్చు. పలుచని పొరలోని చిన్న భాగాన్ని గ్లాస్ స్లైడ్ మీద చిన్న నీటి చుక్క. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక ఉల్లిపాయ తీసుకొని పైన ఉన్న పింక్ అంతా తొక్క తీసేసేయండి. లోపల ఒక మంచి సెల్ని, ఒక మంచి స్లైస్ని తీసుకుని, అది ఫోర్సిప్స్తో కానీ బ్లేడ్తో కానీ మీరు తీసుకొని చక్కగా కొంచెం ఎలా ఉండాలంటే పలచగా ఉండాలి. సో దాన్ని మీరు తీసుకొని ఒక మైక్రోస్కోపిక్ స్లైడ్ని తీసుకొని
ఫస్ట్ దాని మీద వాటర్ వేసి మీరు ఇప్పుడు ఆనియన్ ఏదైతే తీసారో ఉల్లిపాయది అది దాంట్లో వేయాలి. ఓకేనా? వేసిన తర్వాత మిథిలిన్ బ్లూ ఆర్ సాఫ్రనిన్ కూడా లేకపోతే ఎసిటో క్యారమెల్. దీన్ని మనం ఏంటంటే కొన్నిసార్లు వేరే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంటుంది, అది సెల్స్ మైటోసిస్ మియోసిస్ని చూసినప్పుడు ఎసిటో క్యారమెల్ తీసుకొని మనం వాచ్ గ్లాస్లో దాన్ని బాయిల్ చేస్తాము. సో దీనికి మనకు అంత అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మిథిలిన్ బ్లూ తీసుకొని మనం కవర్ స్లిప్ వితౌట్ ఎయిర్ బబుల్ దాని మీద ప్లేస్ చేసి మైక్రోస్కోప్ అండర్లో మనం ఏం చేయాలంటే దాన్ని ఫోకస్ చేయాలి. ఫోకస్ చేస్తే మనకి 1.5 ఫిగర్లో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఆనియన్ సెల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో మనకి కణత్వచంతో పాటు మనకి మంచిగా కేంద్రకం కూడా మనకి కనిపిస్తుంది. సో ఉల్లి పొర కణం అంచున ఆవరించిన కణత్వచం ఉంటుంది, దానిపై మరొక మందమైన పొర కప్పబడి ఉంది, దానిని కవచం అని పిలుస్తారు. కణంలో దాదాపు మధ్యగా అధిక సాంద్రయుతమైన గుండ్రని భాగాన్ని కేంద్రకం అంటారు. ఇక్కడ మనకి ఉల్లి పొరలో ఇక్కడ కేంద్రకం కనిపిస్తుందండి, కణత్వచం కూడా కనిపిస్తుంది. సో ఈ యొక్క ప్లాంట్ సెల్ మనకి దానికి ప్రతి కణానికి కణత్వచం అనేది ఉంటుంది, ఇది మనకి గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటిది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కేంద్రకానికి కణత్వచం మధ్యన ఉన్న జిగురు వంటి పదార్థం కణద్రవ్యం సైటోప్లాజం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో మొక్కలకు కణత్వచం ఎందుకు అవసరమో నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. కణత్వచం కణానికి ఆకారాన్ని ఇస్తుంది, ఇప్పటికే మనం తెలుసుకున్నాం. ఈ కణత్వచం అదనంగా మొక్కల కణానికి ఉండే మందమైన వెలుపలి పొరను కవచం అని అంటారు. కణత్వచం ఆవరించి ఉండే ఆ అదనపు పొర రక్షణ కొరకు మొక్కలకు అవసరం. మొక్క కణాలకు మారుతూ ఉండే ఉష్ణోగ్రతల నుండి వేగంగా వీచే పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఉంటాయి కదండి, వేగంగా వీచే గాలుల నుండి వాతావరణంలోని మార్పుల నుండి రక్షణ అవసరం. మొక్కలు చలించలేవు కనుక అవి అనేక వాతావరణ మార్పులకు గురి కావాల్సి ఉంటుంది. ట్రాడిస్కాన్షియా ఎలోడియా లేదా రియో పత్రాల పొరలో మీరు కణాలను పరిశీలించవచ్చు. ఓకేనా? గుర్తుంచుకొని ట్రాడిస్కాన్షియా ఎలోడియా రియో. సో వాటిని స్లైడ్ మీద మీరు ఉల్లి పొరను ఎలా తయారు చేసిన విధంగానే సో మనం ఈ యొక్క లీవ్స్ని కూడా మనము చూడొచ్చు. పహేలి బోజో జంతు కణాలను కూడా పరిశీలించగలవా అని అడిగింది. ఈ పహేలి బోజో అని ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటూ మనము ఇట్లా ఆనియన్ది ముక్కది తెలుసుకున్నాం కదా, అలానే జంతువుల్ని కూడా చూడొచ్చా అంటే చూడొచ్చు. అదేంటి అంటే ఒక పరిశుభ్రమైన టూత్ పిక్ని తీసుకొని ఆ షార్ప్ ఉంటుంది కదండి దాన్ని లేకపోతే అగ్గిపుల్ల కూడా తీసుకోవచ్చు, కానీ అగ్గిపుల్ల పైన అది ఉంటుంది కదా దాన్ని తీసేసేయాలి, ఆ కెమికల్ని తీసేసేయండి. లేదా టూత్ పిక్ అయితే బెస్ట్. అది బుగ్గలో మీరు లోపల పెట్టి దాన్ని కొంచెం స్లోగా తిప్పినప్పుడు ఇక్కడ మన బుగ్గలో లోపలవే సో పెట్టి మనం స్క్రాప్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ మనకి చిన్న చిన్న పొరలు లాంటివి దానికి అంటుకుంటాయి. సో దాన్ని మీరు ఏం చేయాలంటే ఒక గ్లాస్ స్లైడ్ మీద వేసి, అంటే గ్లాస్ స్లైడ్ తీసుకొని క్లీన్ గ్లాస్ స్లైడ్ దాని మీద ముందే వాటర్ వేయాలి, ఒక 1 డ్రాప్ 2 డ్రాప్స్ వేసుకొని ఈ టూత్ పిక్తో మీరు స్క్రాప్ చేసినప్పుడు వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క టూత్ పిక్ని ఆ వాటర్లో కొంచెం ఇట్లా ముంచినప్పుడు ఆ టూత్ పిక్కి అంటుకున్నటువంటి సెల్స్ ఆ వాటర్లో కలిసిపోతాయి. ఒక చుక్క అయోడిన్ చేర్చి దానిపైన కవర్ స్లిప్ వితౌట్ ఎయిర్ బబుల్ వేయండి. దీనికి బదులుగా చాలా 1 or 2 చుక్కల మిథిలిన్ బ్లూ సొల్యూషన్ ద్రావణాన్ని మనం వాడచ్చు. దాన్ని మనము కవర్ స్లిప్తో కవర్ చేస్తాము, తీసుకుపోయి సూక్ష్మదర్శినిలో స్లైడ్ మీద ఉంచండి. బుగ్గ నుండి గీరిన పదార్థంలో మీరు అనేక కణాలు చూడవచ్చు. ఫీమేల్ అయితే బార్ బాడీస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంటుంది. సో ఆ యొక్క కణాల్లో మంచిగా మనకి బార్ బాడీస్ అంటే ఇంకొక డాట్స్ లాగా న్యూక్లియస్ కూడా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. మీరు కణత్వచం కణద్రవ్యం కేంద్రకంలను గుర్తించవచ్చు. జంతు కణాల్లో కూడా కణాలలో కణకవచం ఉండదు. థ్యాంక్ యూ.